I've heard a lot about the vibrant startup ecosystem of Korea. 스타트업의 아주 활발한 It's my 생태계에 대해서, absolute 한국의 생태계에 pleasure 대해서 잘 to see this up close and 들어봤습니다. personal. And it is 굉장히 so fantastic to be 압도적이라고 here. 생각하고 이 환경에 이 My 장소에 name is 제가 오게 Anil 되어 Bhaskaran, 기쁩니다. 저는 and I 아닐 lead the customer 바스카란이고 innovation in 저는 APJ, representing 아트 SAP. 일본 I've been 혁신 with SAP for over 23 years 오피스에서 부회장으로 일하고 across 있습니다. various 저는 functions like 29년 engineering, 동안 consulting, 엔지니어링, 리어링, pre-sales, and 컨설팅, also 프리세일, innovation. 또 혁신 I'm also 관련 responsible 업무를 for 해왔고 developing our 또 partner 우리 ecosystem 파트너 through 생태계 startups and other 발전, 또 accelerations. 스타트업 발전에도 In my spare 힘써왔습니다. time, I also work 이번 with 발표를 startups in my 또한 personal 저는 capacity to 스타트업과 mentor them, 여가 also invest in 시간을 them, and also 공유하고 help 또 them 스타트업에 create a 투자하고 GTM, and also 또 that is my 스타트업의 personal 성장을 passion. And of 돕는 course, 일을 하고 있다. pandemic had various effects on people. 또한 저는 I also have 사람들에게 become 많은 a 영향을 cyclist in that 미치는 process. 것에 관심이 많습니다. So did SAP you know, 프로세스를 활용하면서 말이죠. world's 76% of 76%의 world's 전 transaction 세계 pass 거래 through an SAP 매출은 system. SAP 시스템을 It could be 거쳐서 finance, procurement, any of 창출되었습니다. that. So that 금융, pervasive 조달, is 다양한 SAP. 분야에 For 있습니다. those who don't know SAP, SAP를 잘 모르시는 SAP 분들이 is the 계실 world's 텐데 largest SAP는 enterprise software 세계 company. 최대 소프트웨어 기업입니다. 92% of the Fortune 1000 companies are using SAP solutions. SAP 솔루션을 We have 이용하고 over 50 있습니다. years of history 우리 in 연역은 providing this category of 50년이 enterprise 되었고 applications and also helping our customers to run their operations at its 고객들이 best. 이 애플리케이션을 잘 We have also 운용하도록 지원하고 있습니다. 또한 355,000 plus 35만 customers 5천여 worldwide 고객을 전 across 세계적으로 180 들고 countries, 있고 and that pervasive 180개국에 is 포진되어 SAP's 있습니다. prevalence, and that's the reason 이를 통해서 why SAP가 76% of 얼마나 the world's transactions 확산되고 되어 run through 있는지 알 an 수가 SAP 있습니다. system. Now, SAP has got various innovation SAP는 priorities. 굉장히 So these are few of 혁신을 the 중점에 priorities 두고 that we 있습니다. talk 그리고 about in 특히 the context 저희가 of Asia 중점을 Pacific and Japan. 아태 지역 일본에서 Number one 중점을 is 두고 있는 sustainability. 분야인데요. 첫 번째는 지속 SAP's goal 가능성입니다. is to make the SAP의 world an 목표는 전 intelligent and sustainable 세계를 지능적이고 enterprise, 지속 because that is 가능한 actually the key priority 엔터프라이즈 that 세계로 our 만드는 customers are 것입니다. looking at. 이것을 Protecting their 고객들이 top line or 원하는 growing their 것이기도 top 합니다. line, growing their 고객들의 bottom line, 탑라인, and also 밥라인을 improving 높이고 their 또 green line, 고객들의 as we say 그린 it. 라인을 높이는 것도 We are 저희의 working on 목표입니다. number of 현재 innovations in that 다양한 space. 이 분야에서 We 혁신을 also focus on 추진하고 Industry 있습니다. 또한 4차 4.0, this new 산업혁명에도 paradigm for 힘쓰고 manufacturing 있습니다. operations, where we would 제조업 be able to 운영 embed 분야에서도 technologies 그렇고 to improve the 또 manufacturing process, 기술을 not only the 통해서 process but the 제조 end-to-end 과정을 process from 개선하려고 할 designing the 때 products, 단순히 그 manufacturing them, 프로세스뿐 and also 아니라 using 그 them 제품, in their 제조에 operations 사용되는 in a 제품에도 efficient and 이 also in 개념을 적용하고 sustainable 있습니다. manner. 그래서 지속 가능하고 The world is 효율적인 also 방식이 producing 되도록 하고 extensive 있습니다. amount of data, 세 and many of the 번째는 transactional data 데이터를 remains in 활용하고 SAP 창출하는 systems. 것입니다. We also want to create new 또한 insights and meanings, and that's what we call 새로운 it, give 의미를 data 이 purpose, 데이터를 통해서 give 찾고자 insights, 합니다. and as well 새로운 as 통찰을 actions, 찾고자 so that the 하는 companies 것입니다. would be able 그래서 to take 기업들이 decisions and as well as steer 의사결정을 their 잘 business. 내리고 We also, 내리도록 하는 these days, 것입니다. consumer experience is 요즘 changing. Everyone 고객의 wants to have 경험이 a 바뀌고 high-end 있습니다. digital experience in every 고급화되고 touch point, whether it is 디지털 employees, 터치포인트가 customers, consumers, or 발전하고 business partners. 소비자, We 기업 also 파트너 focus on 다 delivering that 경험하고 digital 있는데요. experience for our 그리고 customers. 고객들에게 And then 이러한 디지털 finally, 경험을 제공하고자 합니다. creating all the 마지막으로 automation 모든 possibilities as 자동화 sustainable and 잠재력을 intelligent 발휘하는 것입니다. automations to 지능 help our business 자동화를 run 통해서 its 우리 best. 고객들이 Now, we cannot do 효율적으로 this 사업을 할 alone. 수 있도록 하는 This is 것입니다. where we work with our startup ecosystem 저희가 in 이 order to drive 스타트업 these 생태계에서 conversations and as well as execution 이러한 노력을 하고 to 있습니다. complement 단순히 SAP 집행뿐 capabilities 아니라 and SAP provide additional 역량을 augmented value for 보완하고 our 또 customers. We 고객들에게 더 have 높은 over 가치를 제공하는 330 것입니다. startups that we have 30여 incubated, 개의 스타트업에 augmenting 대해 the value of 인큐베이팅을 SAP's business 제공했고 applications and also 또 leveraging on the technologies. And 우리의 also we have 기술을 opened 3,000 활용하고 plus 있고요. connections to the 3,000개의 customers since 이 2017. 관계를 And another interesting 2017년부터 fact of 이렇게 related to this is 제공하였고 45%의 45% 포트폴리오 of these startups are 기업들이 founded 45%의 by 포트폴리오 기업들이 communities that are underrepresented.
This could 제대로 be 대변되지 women 않는 founders 지역 or 사회 minority 계층, communities, 소수계층이라든가 and that is a very, very 여성이 interesting 창업한 perspective as well. 기업이었습니다. That kind of came across. It was not an 이것은 intentional thing, 굉장히 but so it came as a 흥미로운 clear 그런 opportunity 부분인데요. for 뿐만 아니라 굉장히 providing 큰 that social objectives as well. 기회였습니다. 저희가 사회적 목표를 더 달성하기에 So 도움이 we are 되었기 actually 때문입니다. focused around building a 현재 diverse 우리는 set of startup 가장 ecosystem. 다양한 생태계를 SAP's 혁신적인 go-to-market is 스타트업에 with industries. 제공하고자 We have 합니다. presence in over SAP는 25 industries where we have 25개 created industry-specific 산업 solutions. 에 대한 If the 솔루션을 startup 제공하고 capabilities 있습니다. are with an 각 industry's focus, you are focused around a specific industry. So we have 또 in the 산업에 저희가 industry-based go-to-market. 집중을 하고 Now, other perspective 그리고 is 시장 SAP also 진출까지 have 지원합니다. comprehensive solutions in the areas of 저희는 다양한 분야의 ERP 그 or 솔루션을 제공하고 finance, 있습니다. procurement, other logistics 파이낸스, 조달, functionalities, 물류, HR, customer experience. These HR, are various 고객, LOB capabilities 경험 등에 with 대한 솔루션을 which are 제공합니다. applicable to a wider industry 이것은 segment. 더 많은 We are looking 업종에 at startups that 적용이 can 가능합니다. complement SAP's capabilities 또 SAP의 either in an 역량을 industry 보완할 수 있는 domain or it could 스타트업, be in a solution 다양한 domain. 업계 혹은 다른 Now, 업계에 있는 그런 SAP 어, IO Foundry, 기업도 so 참여가 that is actually the 가능합니다. way SAP IO with which we 파운드리는 take our SAP partner, 저희 SAP SAP startup 파트너 engagements. 그 So we 스타트업 참여를 provide three 도모하는 things to the startups. 공간인데요. Number one, 우선 access to curated mentorship. 이 These are 엄선된 from experienced 멘토링을 받을 professionals 수 within 있습니다. SAP who have got extensive business SAP에서 experience, industry experience, 기업 solution 경험, experience. 솔루션 경험, 산업 Now, 경험이 the second 있는 aspect is 멘토들입니다. 두 access to 번째는 SAP technology SAP and as well as 기술, APIs. 또 And so API that you would be able to 접근성입니다. provide integrations for the 그래서 startup solutions 이 to SAP functionalities. 참여자는 And SAP의 you can see 다양한 that in a large 기술을 활용할 수 organization there are 있습니다. multiple touch points. 대기업에는 Many of the 많은 touch 터치 points 포인트가 are covered 있습니다. by 이 the 터치 SAP 포인트는 solutions. SAP And this is where 솔루션으로 a very nice 커버가 되고 complementary 있습니다. capabilities 그렇기 could be 때문에 offered by the startups, 이 and that helps in 스타트업가 creating 이 augmented value SAP의 for 보완 our 능력을 customers. 가져올 수 있다는 Last but not 것입니다. the least, access to 마지막으로 customers. As I 이 mentioned before, 고객에 대한 SAP has 그 over 355,000 customers 접근성인데요. worldwide. 전 세계적으로 Now, 지금 these 굉장히 customers are an 많은 active SAP 고객이 target 있는데요. market for the startup 이들은 solutions, 스타트업 and so we also 솔루션의 open the doors 타겟 시장이 through 될 수 various 있습니다. 그렇기 activities. This could be the 때문에 customer 다양한 engagements, 활동을 or 통해서 this could be 고객층을 확보할 수 있습니다. our events, specific events that we 다양한 organize, or even 어떤 partner days, etc. 이벤트를 And 열거나 that gives 파트너 데이를 열 수도 unprecedented 있습니다. access to these global customers. 이를 통해서 글로벌 고객들을 We 확보할 have 수 있는 various 것입니다. hubs to incubate these 저희는 startups. You can see that 스타트업 it's 인큐베이터를 spread 위한 across 허브를 전 North 세계 America, 곳곳에 두고 있습니다. Europe, and as 북미, well as in 유럽, Asia 또 Pacific and 아태 Japan. 지역, 특히 We got 4 일본에 centers. 갖추고 Yes, 있습니다. we do 4개의 understand that in 센터를 Korea we don't 갖추고 have a 있고요. center yet. The 아직 support for that 한국에는 would be 센터가 provided through other 없지만요. centers, particularly 다른 from 센터를 Singapore. 통해서 특히 You will have 싱가포르 센터를 access to 통해서 our methodology, 한국과도 our 협력할 수 experts 있습니다. through these 우리의 startup, 방법론, through these incubation, 전문 지식, what we call as the foundries. 인큐베이션, And typically 파운드리 that's a 프로그램을 3-month 제공할 수 program where 있습니다. you have access to experts 이러한 and mentorship, access to 멘토십, 또 technology, 전문 all of that 지식, points that we have outlined, 기술에 대한 and come to a situation where you will be 접근이 able to 가능할 create a 것입니다. GTM, go to market, together with 그러면 SAP 시장에 and have access to 진출하고 customers. And that's SAP와 what 함께 SAP.io 고객을 Foundry 확보할 수 있는 offers. 것입니다. 이것이 바로 우리 파운드리에서 Now, in the 제공하는 last 것입니다. 5 years, since 지난 2017, 5년 동안 we have incubated over 2017년부터 330 plus startups. I 330여 mentioned 개 this. You can 초기 see 단계 several logos. 스타트업 Maybe some of them are 기업을 familiar of, and some may 인큐베이트했습니다. not be. 여러분이 잘 아시는 Now, 기업도 있을 these are also, you 텐데요. can see across various 또한 segments, 다양한 various 업계 industries. But I thought 분포했다는 maybe 것을 보실 수 I will 있습니다. talk about few of the startups that I 몇 was 개 personally 스타트업에 involved with. 대해서 말씀드리겠습니다. 제가 One of the 직접 참여한 startups, this is 곳인데요. actually 그중 founded by 하나는 one of my former 제 colleagues. 전 So she was an intern and she's the 동료가 CTO of the company 창업한 now. It's called 곳인데요. 지금 NW.AI. It is CTO로 based in 일하고 New York. 있는데요. They created an NWOAI라는 amazing 곳입니다. signals platform 이곳은 where 아주 these days we know that 훌륭한 various 시그널 global events are 플랫폼인데요. happening. It's 현재 like 전 a 세계적으로 많은 tsunami 일들이 일어나고 detector 있는데요. for enterprises. 쓰나미를 What 이제 kind of events are 기업들에게 taking 언제 place 일어나는지 based on that? 알려주는 What all 것입니다. signals you can get? And 어떤 how do we link 시그널을 it to 받을 수 other 있는지, enterprise decisions? For 그리고 example, 기업이 now, 어떤 결정을 as a 내릴 수 result of 있는지에 대한 the 것입니다. supply chain 예를 들어 crisis,
through Ukraine is the largest supplier 같은 of 경우 grains. Now, as a 우크라이나가 result 이제 of 대량 the 곡물 grain shortage, 생산지인데 chicken 지금 production has 곡물이 gone 생산이 down because 부족하죠. grain is one of the most important 이 곡물이 consumable that is needed in chicken production. 특히 And as a 또 result, 이 the entire chicken supply chain 닭의 그 생산에도 is 굉장히 그 disrupted. Now, 필요하기 what if 때문에 you had 닭 a 생산도 system where 줄었죠. all these trends 이 are 모든 available as signals for 트렌드를 enterprises to take decisions? And this is 이 what the problem 의사결정 that 내리는데 고려할 NW.ai has 것입니다. solved, and they are part of our NWAI가 SAP.io 이런 foundry in 문제를 Berlin, 해결할 수 and now they 있도록 have an 플랫폼을 operational solution. 제공하고 저희 And several of 파운드리에서도 our 관련 customers 솔루션을 are in the 제공하고 process of 있습니다. deploying these 그리고 solutions 일부 to augment 고객들이 their planning process in the enterprises. 이를 활용하는 Another 것을 알고 another startup 있습니다. is Big ID. 또 다른 스타트업은 빅 Every 아이디입니다. enterprise 모든 hold extensive 기업에는 sensitive information. 아주 This 민감한 could be 정보가 like credit 있습니다. card details, social 신용카드 security, 정보, 또 payroll information. 사회보장, Lot of 뭐 sensitive information is 임금 customer 영수증, names, contact 또 persons, 고객 email IDs. 이름, There 또 are a lot of 이메일, sensitive information 다양한 that are being 이 stored by the 민감한 customers. 정보들이 Now, 있는데요. Big ID has, and Big you have also seen ID는 various cases where the data is 이미 leaked, and that has become a 다양한 major 그 issue. 사례에서 And this is 데이터가 where 유출되는 Big ID has solved this problem 사건들이 to 있었는데요. 이 identify these 문제를 sensitive 빅 data and 아이디가 also 해결하고자 translate that 했습니다. into actionable topics with which you would be able to protect 조치를 your 통해 data and 데이터를 as well 보호하는 as manage 것입니다. them. 또 데이터 Big value add 관리 for 도 our 제공하고 customers 있습니다. 빅 because SAP 아이디는 systems hold 저희 고객이 extensive sensitive 유도합니다. data. 그래서 저희 S3 민감 Dynamics, 정보도 this is a 관리하고 Singapore-based 있습니다. startup which is disrupting the drone industry. 싱가포르에 있는 Their vision is to 기업인데요. create autonomous data management and as well as 데이터 cargo 관리 서비스를 management 제공하고 leveraging 있고 drones. As you know, drone is becoming an integral 드론을 part of the 활용하고 logistics 있습니다. 이제 operations. 드론이 And X3 굉장히 Dynamics has 중요한 부분이 created 되고 these 있는데요. capabilities, and that is 이러한 integrated with our 역량이 logistics execution and also the supply chain systems, 굉장히 큰 and our 어떤 customers are getting 공급망, added value. 다양한 So we have 부분에서 actually a 통합되고 number of customer 있습니다. conversations 그래서 that we are doing together 많은 with X3 고객들이 Dynamics. 이 Then 다이내믹스 Hafa, this 서비스를 is 갖고 one 있습니다. startup 하파는 which is very, very close to me 저와 매우 because, as you 가까운 know, SAP systems 스타트업인데요. hold the account payables information. 왜냐하면 Now, the smaller 저희가 suppliers who are 이제 supplying the materials need cash immediately 작은 because they can't wait for the 서플라이어는 payment terms 현금이 바로 of 30 days, 필요하죠. 45 days 30일, or 60 days to be completed once their goods 60일 are supplied. 기다릴 수가 없습니다. Hafa 바로 has solved this 공급되어야죠. problem 어떻게 이 to 문제를 create 해결할까요? invoice financing for these smaller 인보이스, suppliers, 이 connecting their 파이낸싱 solution to SAP systems 대한 of our customers, 솔루션을 because that contains 고객들에게 account payables 제공했습니다. information and providing 이를 valuable 통해 financing 가치 to 있는 solve the cash 파이낸싱이 flow problems 가능했고 of the small 이 suppliers. 캐시플로우 문제를 해결할 It 수 is a big 있습니다. win-win for our 이것은 customers and as well as their 고객들에게 suppliers because their ability 윈윈이었고 to service 고객과 them 서플라이어 is far 모두에게 좋은 improved, and this is 것이었습니다. built completely on our business technology platform and then 저희의 integrated 그 with SAP 비즈니스 solutions. 기술 플랫폼 또 SAP 솔루션을 Now you have 활용한 seen quite a lot of 사례였습니다. stories, and 제가 now 굉장히 많은 so you might be 이야기를 thinking, 들었는데요. how do we get started? 그렇다면 So 어떻게 you all probably 시작을 also think that 할까 SAP is a big 생각하실 company. 것입니다. But we have actually simplified all of that 그러나 그 processes 프로세스를 to 저희는 make it leaner and simpler. 단순화했습니다. It's very, very easy to get started. 굉장히 If you think 시작하기가 that your 쉬운데요. solution has 여러분의 got a relevance 솔루션이 to enterprise 어느 정도 capabilities because we 수준의 are working 어떤 purely 기업 with the B2B 수준이 startups, 되었다면, 그래서 and if 창업을 that 할 has 준비가 got 되었다면 an augmented value, then 그 reach out to us. We will 가치가 organize 있다고 생각하면 저희에게 demo 연락을 days or the 주시는 info 것입니다. days, 그래서 and where you would be 4일간의 able to 데모 pitch 데이를 and also 갖고요. present your solutions, 피칭을 하고요. and our experts will 솔루션을 validate that, and then you would be able 공유합니다. to, 그리고 if that 가치 is selected, 평가를 then you would 받고 be able to get 선정이 된다면 access to our 저희 mentorship and also support, 멘토십을 and then 그 finally 지원을 build 받을 success 수 stories 있습니다. together with 그리고 SAP 함께 and our 성공 customers. 사례를 만들어갈 수 있는 거죠. Now, how does this program work? 그렇다면 이 In 프로그램이 detail, we 어떻게 provide 작동하는지 experts 말씀드리겠습니다. guidance, 저희는 전문가 industry 지도를 and business 제공합니다. process expertise and also technology. 전문 That's 지식, 기술, expertise that we bring to the table. 특히 저희가 You will 전문 have 지식을 access to our 제공합니다. experts and mentors. 저희의 멘토 We also provide 전문가들과 얘기할 support 수 있을 for 것입니다. co-innovation, 또한 so that is to integrate
the startup the solutions to startup SAP core solution, processes SAP which our customers are startup using so that solution, you 그 have 고객이 end-to-end 사용하는 그 process, not creating 솔루션을 an island, and that's actually of 여러분들이 significant 이용할 value 수가 to our 있습니다. customers. 이를 통해서 저희 Providing a 고객들이 go-to-market 얻는 support so that we 가치를 have 여러분들 access to 누릴 수가 customers 있고 and 또 also take you 저희들의 to customer 고객들을 engagements and 여러분의 then 고객을 finally 확보할 수 있을 making 것입니다. the startup solutions available 그리고 in SAP's App Store. 스타트업 This is like an 솔루션, Apple App 여러분의 Store 스타트업 or Google 솔루션을 Play Store 그 where the SAP customers 앱 would be able to come in 스토어에서 and discover the 네, capabilities of the 공개할 수가 있는 applications 것입니다. and 그러면 also 고객들이 그 try them out and also take their purchase 솔루션을 decisions. 활용하고 And of course, 그에 따라 so we 또 support 각각 them 의사결정을 through that 내리겠죠. end-to-end process. Now, what is next for you? So we are 그렇다면 always 다음엔 어떤 looking for 단계가 있을까요? startups that can provide 우리는 augmented 항상 value to 어떤 on top of our business 부가가치를 applications. 제공할 수 And 있는 if 기업을 you think 모색하고 that your 있습니다. applications has a 여러분의 capability that you would be able to 애플리케이션이 offer 영향이 and something 있다고 that can add value 생각하신다면 to you, 그리고 and 여러분의 this is 가치가 where 있다고 that's actually the sweet 보신다면 spot, and you would be able to come to us where 저희에게 the complementary 딱 capabilities are the ones that are very, very interesting 파트너라고 for us to provide 생각됩니다. that augmented 저희가 value. 그 So of 가치를 course 높일 we 수 있도록 expect 지원할 that 수가 your 있습니다. MVP is ready. You are also have a ready solution with LLE which we would be able to take to our 사용하고 customers. And 계시다면 also we have 저희가 a 고객들에게 clearly 지급을 하고 addressable 있고 market. This could be 또한 industries, this could be 이 어떤 이미 solutions, 시장이 and that's 있습니다. really the 솔루션일 sweet 수도 spot that 있고 we have 산업일 in 수도 terms of 있습니다. how the engagements could be taken 굉장히 forward. 많은 So 그 we are here with you in that 관계 end-to-end 형성이 일어날 수 journey 있다는 것입니다. and look forward to 그래서 have some 앞으로 여러분과 amazing 함께할 conversation, not just 여정이 today, but also 기대됩니다. going forward. 이 Thank you very 회의는 much. 2일 뿐이지만 계속해서 여정이 계속되길 바랍니다. 감사합니다. Okay, thank you so much, Anil. It was really nice. 감사합니다. 굉장히 And I 훌륭한 think it would be great for me 발표였습니다. to speak in Korean because there 한국어로 are 하는 almost all 것이 Korean native 더 좋을 것 language speakers 같은데요. here. 왜냐하면 여기 참석자분이 한국 Yes, so 분들이네요. actually, if you don't speak Korean, and also you can 그러면 translate. 한국어로 하면 제가 네, 안녕하세요. 통역을 해드리겠습니다. 네, 저는 아시아 조직에 있는 김영상 파트너입니다. 반갑습니다. 네, 지금 안일 VP께서 지금 저희에 있는 스타트업과 관련된 콜라보레이션 말씀드렸는데 조금은 한국에 좀 더 센트릭해서 좀 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 제가 카이스트 강의나 외부 강의 발표를 하면 제 케이스, 제 백그라운드가 좀 특이해서 좀 설명하는 게 좋겠다는 피드백이 있어서 그거 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 저는 아시아 조직에서 이제 이노베이션 오피스에 있고요. 현재 요즘에 가장 핫하다는 두 가지 토픽을 리딩하고 있습니다. 네, 첫 번째는 기업에 있는 미래 먹거리를 같이 코인업에서 찾는 사업 모델 혁신. 네, 보통 비즈니스 모네이베이션이라고 하는데 BMI라고 하는데 그 부분가요. 또 하나는 한국에서는 ESG, 그다음 해외에서는 서스테이너빌리티라고 얘기하는 그 관련된 혁신을 아시아 전체에서 이제 리딩하고 있습니다. 또한 저는 개인적으로 아까 말씀하셨던 SAP.io에서 이제 벤처 파트너도 활동하고 있고요. 또 그 요즘에 부캐 시대니까 요즘에 저는 세계 G20에 있는 공식 파트너기도 하고요. 경제 발전을 위한 세계 투자 포럼, 네, WBF에서 한국을 대표하는 세나터를 하고 있습니다. 그래서 지금 카이스트 ESG에 관련된 대외 협력 이사도 하고 있고, 그다음 스타트업 씬에서는 저는 개인적으로는 직접 간접으로 현재 투자하는 엔젤 투자자기도 하고요. 그리고 기업들에 있는 대표님들을 계속 자문하고 과기부에 있는 소프트웨어 고성장 클럽에서 대표님들이 과기부하면서 성공하면서 글로벌 전략을 돕고 있습니다. 또 한 가지는 카이스트의 동문 창업 생태계가 있는데요. 사실 거기에 850분이나 계세요. 현재 지금 2년 됐는데 거기에 스타트업이 절반 계시고 투자자 AC, VC, PE 분들 그리고 자문하시는 분들 그 안에서 저는 현재 운영위원회에서 스타트업 카이스트 동문 스타트업 대표님들을 자문하고 그리고 블록체인 도메인 쪽에서 사업 관사로 활동하고 있습니다. 네, 제가 굉장히 처음에 시작할 때 좋아하는 장표인데요. 네, 다들 잘 아시는 클라우스 슈밥입니다. 뭐 독일에서 세계 4차 혁명이 나왔다는 건 아실 거고요. 그때 당시에 나왔던 얘기 중에 하나입니다. 그래서 결국에는 미래에는 큰 물고기가 아니라 작은 물고기가 큰 물고기가 작은 물고기를 잡아먹는 시대가 아니라 빠른 물고기가 느린 물고기를 잡아먹는다. 지금 그 미래에 현재 6년 후에 와 있는 거고요. 그 예상대로 현재 여기 계신 스타트업이 중심이 돼서 굉장히 빠르게 변하고 있습니다. 대기업도 새로운 사업 모델 혁신을 통해서 어떻게 하면 좀 더 에이자일하게 할지 바꿀지를 고민하고 있습니다. 또한 그러면 우리가 이런 상황에서 도대체 어떻게 우리가 디지털라이즈를 해야 되고 이 안에서 어떻게 서바이벌을 해야 되고 그러면 우리가 그 안에서 어떤 차별화를 가지고 우리가 만들어 나가야 될지에 대한 고민이 필요합니다.
그래서 제가 제 이력이 아까 그 말씀드리지 않았지만 저는 사실 SAP 하면 SAP, ERP, 뭐 테크 전문가 이렇게 생각하시는데 사실은 저는 그쪽은 아니고요. 그저 엑센추어, EY 같은 글로벌 컨설팅 펌, 그 SAP 안에서도 전략 경영 컨설팅 부분이 있습니다. BTS라고. 그래서 저는 어떻게 보면 경영이나 전략 이쪽에 좀 더 포커싱이 돼 있고 뭐 컨설팅 펌에 있을 때는 뭐 CEO 보고라든지 경영진 보고를 합니다. 그때 보통 말씀드리는 건데요. 결국은 혁신을 하려고 하는데 혁신은 두 가지가 있는 것 같습니다. 여기 좌측에 보이시는 것처럼 보통 한국에서는 PI, 뭐 프로세스 혁신, 프로세스 이노베이션이라 하는 거 과거 10년 동안 굉장히 유행을 했었죠. 그리고 우측에 있는 게 제가 아까 지금 맡고 있는 첫 번째 아젠다인 비즈니스 모델 이노베이션입니다. 조금만 더 자세하게 설명을 드리면 결국에는 우리가 디지털 트랜스포메이션 한다는 거는 아까 좌측에 얘기한 현재 프로세스 혁신이라는 거는 결국에는 바름 라인을 개선하는 겁니다. 그 바름 라인을 개선한다는 거는 뭔가 돈을 더 버는 게 아닙니다. 우리가 쓰는 비용에 대해서 얼마나 코스트 다운하고 프로세스를 효율화시키고 그리고 이 부분에 대해서 우리가 수익성을 개선하는지가 왼쪽이라면 지금 현재 포커싱하고 있는 현재 비즈니스 모델 이노베이션은 탑라인 그로스를 얘기하는 겁니다. 결국에는 새로운 매출을 어떻게 창출할 것인지 여기 스타트업 분들은 BM을 어떤 BM을 만들 것인지 어떤 마켓에 어떤 고객에 그리고 우리가 어떻게 차별화해서 만들 것인지 내가 플랫폼을 한다면 네이버랑 카카오가 오는데 내가 어떻게 살아남고 더 잘할 것인지에 관련된 부분이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 부분은 우리가 여기 계신 스타트업, 투자자 그리고 현재 글로벌 기업도 마찬가지고 전부 다 이 부분을 명심해야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 제가 늘 많이 말씀드리는 장표 중에 하나인데요. 결국에는 과거에 저도 컨설팅을 하면 전략 쪽으로 굉장히 많이 들어갑니다. 전략 굉장히 중요하죠. 우리가 계속 스트래티지 만들고 플래닝을 만들고 앞으로 5년 뒤, 10년 뒤의 모습을 꿈을 그리는 건 좋지만 과거에는 현재 디지털라이제이션 테크놀로지가 약했을 때는 이게 좀 가능했습니다. 하지만 지금은 SAP뿐만 아니라 구글이든 AWS든 아마존이든 다 마찬가지로 다 기술들이 있습니다. 바로바로 저희가 테스트할 수 있고 POC가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 조금은 더 빨리 저희가 실행을 해야 되는 거고요. 빨리 실행하고 빨리 실패하기를 저는 권고드립니다. 그리고 여러분 잘 아시는 피보팅을 하시고 그 안에서 내가 혼자 BM으로 살아남을 수 있는지 혹은 내가 누구의 도움을 받아야 되는지 누구와 파트너를 할 건지 나 혼자 현재 글로벌라이제이션 한다고 하는데 만약 링크드인 계정이 없습니다. 저는 그런 대표님들한테는 절대 못한다고 말씀드립니다. 왜? 다 마찬가지로 명함을 주고받는 사람이 없어요. 문화가. 결국에는 그런 문화, 우리 마음가짐부터 바꿔야 된다고 보고 이런 것들에서 우리 SAP와 같은 기업에 있는 콜라보레이션도 그 중심에 있다고 보고 있습니다. 저희 SAP 얘기만 하는 건 아니고요. 일단 기본적으로 스타트업에 있는 씬에 있는 한 기업의 예를 한번 드리겠습니다. 한국주택정보라는 회사고요. 소위 말하는 프롭텍 회사입니다. 결국에는 여기 계신 분들이 많은 분들이 제 아파트에 살고 계시죠. 하지만 우리나라 인구의 40% 가까이는 넌 아파트 중에서도 다세대 주택, 빌라와 같은 데 살고 있습니다. 그렇다면 거기에 계신 분들은 우리는 아파트에 있으면 관리비를 당연히 해주죠. 관리사무소에서 돈 가져가시면서 운영비 가져가시면서. 하지만 빌라에 계신 분들은 그런 관리사무소가 없습니다. 그래서 4층짜리 만약 8집이 있고 주인이 있으면 9세대가 살고 있으면 예를 들어서 그 안에서는 그들끼리 나눠서 그걸 해야 됩니다. 그리고 우리 잘 아는 원룸도 마찬가지인 거고요. 그렇다면 이들에게는 전혀 그게 저희가 느끼지 못했던 문제가 우리가 고객을 아파트에 사는 사람들, 부유한 사람들, B2B가 아니라 B2C 관점에서 봤을 때 이분들을 봤을 때는 굉장히 크리티컬한 문제를 갖고 계신 거고 이 회사는 한국주택정보는 관리 비책이라는 걸 만들어서 결국에는 1년에 이거를 소유하는 데 다 봤더니 30일 정도가 소요된다고 합니다. 정산도 하고 물세도 내고 전기세도 내고 싸우기도 하고 왜 안 하냐. 이런 것들을 사스 솔루션을 만들어서 현재는 이것들을 글로벌라이제이션 준비하고 있습니다. 또 이 팀 같은 경우는 카이스트 작년에 창업 경진대에서 학사, 석사, 박사 거의 88개 팀이 나온 데서 전체 있는 그제 1등도 했고요. 작년에 경기 창경에서 했던 예비 차용업 패키지에서 최우수를 해가지고 1억도 받았습니다. 결국에는 그런 백그라운드도 중요하지만 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것 중에 하나는 어떻게 우리가 BM을 풀어나갈 것인지 어떤 크리티컬한 문제를 풀어나갈 것인지는 저희 SAP도 항상 고민하는 거고요. 그리고 이렇게 스타트업도 되는 것입니다. 그래서 굉장히 빠르게 성장하고 있고 굉장히 지금 투자를 서로 하려고 하고 있고 이런 기업이라서 잘 모르신다면 한번 찾아보시면 좋을 것 같고 이들도 또 다르게 소상공인을 현재 포커싱했던 다들 잘 아실 수 있는 김동호 대표님 계시는 한국신용데이터 소상공인했던 그 회사를 일단 모토로 해서 굉장히 많이 그와 비슷하게 가파르게 성장하고 있습니다.
그리고 그럼 SAP의 사례를 조금 말씀드리면 존 디어를 아시는 분도 계실 거예요. 존 디어는 만약에 CES라면 CES에 관심이 많으신 분이라면 굉장히 신기한 회사입니다. 존 디어는 소위 말하는 트랙터를 만드는 농기구 관련되는 판매 회사였어요. 제품 생산. 근데 그 회사가 여기 나와 있는 것처럼 처음에 프로덕트를 판매한 데서 이거를 조금 더 커넥티를 어떻게 해볼까? 커넥티드, 스마트, 그리고 그런 프로덕트 관련된 시스템을 만들어 볼까? 우리가 꼭 기계를 팔아야 돼? 우리도 어떻게 하면은 새로운 애프터마켓 서비스 같은 새로운 비즈니스 모델 이노베이션을 하면 어떨까? 라고 해서 지금 시스템즈 오브 시스템 플랫폼을 만들었습니다. 그리고 CES에 보면 존 디어는 이런 기사가 나옵니다. CES와 현재 밀월 관계다. 거의 3, 4년 동안 혁신상을 계속 가지고 있는데 올해 혁신상을 받았던 걸 보면 이 회사는 우리가 보면은 보통 약초를 뿌리잖아요. 우리가 그러면은 쭉 트랙터가 가고 있으면 이 부분이 우리가 어떻게 보면 농약을 뿌려야 되는 것도 있고 아닌 데도 있습니다. 근데 뿌리죠. 여긴 AI 기반으로 실시간으로 체크를 해서 꼭 뿌려야 되는 데만 그럼 농약품을 뿌립니다. 그래서 사용량이 70% 이상이 줄었고요. 이것은 기업에 있는 수익성도 당연히 올라가고 서비스화도 되고 또 하나는 제가 아까 말씀드렸던 ESG, 그러니까 서스테이빌리티 관점에서도 굉장히 의미가 있는 것입니다. 이런 게 내가 하고 있는 사업에는 없는지 한번 꼭 보시기 바랍니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 결국에는 우리가 있는 쇼텀에 돈을 벌어야죠. 그 다음에 뭐 2, 3주 전에 그 울산 창경에 가서 뭐 강의랑 패널 토론 해달라고 해서 그날 갔을 때도 이제 소프트웨어뱅크도 지금에 있는 100을 투자했으면 내년 3월까지 75%를 줄이겠다 해서 투자에 겨울이 온 건 사실이고 VC분들도 아시고 스타트업분들도 아십니다. 하지만 돈을 벌어가는 것도 중요하지만 결국에는 이 팀이나 우리의 방향성 자체가 어떻게 하면 우리가 차별화될지 그리고 어떻게 하면 지금 방향이 가는지는 중요하고 그 안에 있는 ESG, 그다음 서스테이빌리티는 중요하다고 봅니다. 그래서 잠깐만 서스테이빌리티에서 말씀을 드리면 여러분 잘 아시는 ESG라고 생각이 됩니다. 좌측 상단에 있는 90트릴리언 달러 이게 뭐냐면 2030년까지 기후 변화와 관련된 인프라에 우리가 투자하는 돈입니다. 억 원, 10억, 100억, 1000억, 조원을 넘어서 그다음에 경이죠. 한국으로 한다면 10경원 정도 됩니다. 어마어마한 돈이 들어가는 겁니다. 그리고 34%는 다른 것에 비해서 투자가 굉장히 가파르게 상승하고 있다는 걸 보여주는 거고요. 맨 오른쪽에 있는 48%는 뭐냐면 결국에는 지금은 더 올라가고 있지만 글로벌에서 지금 리딩하는 기업들, 글로벌에서 이제 지금 리딩하는 기업의 48% 절반 가까이는 서스테이너빌리티가 우리가 지금 생활하는 것뿐만 아니라 그냥 모토로만 외치는 게 아니라 우리 오퍼레이션 자체에서도 이 부분을 굉장히 포커싱해야 되고 그리고 또한 사업 모델 중에 하나로 봐야 된다고 하는 겁니다. 결국에는 아까도 제 안일 부대표님 많이 말씀하셨지만 SAP는 굉장히 큰 회사죠. 사실은 뭐 SAP, ERP, SAP 힘들어요. 사실 이런 말씀을 굉장히 많이 듣고요. 저도 SAP를 그렇게 그 전에 기술 전문가는 아니니까. 다만 사실 SAP라는 회사를 보면 아까 말씀하셨듯이 50년이라는 회사를 가지고 있고 독일에서 시가총액 1위를 계속하고 있고 뭐 다들 지멘스 아니야? BMW 아니야? 다임러 아니야? 라고 아니야? 하지만 지금 시가총액 1위고 최근에 이거 작성했을 때 6월 기준으로 보면 뭐 계속 플럭츄에이션이 있긴 하지만 현재 155조 원 정도에 있는 시가총액을 갖고 있습니다. 우리가 뭐 1조 원이 되면 어마어마하게 큰 회사, 와 유니콘 이렇게 되는 거고요. 그거와 비교할 건 아니지만 아까 야노자 같은 경우는 아까 그 뭐 이노이자 2조 원의 투자를 받아가지고 지금 거의 10조 원의 밸류에이션이 되는 거죠. 대기업이랑 좀 비교를 하면 현대자동차가 같은 시간 기준으로 45조 정도의 밸류에이션이 있으니까 현대자동차의 시가총액이 한 3.5배 그리고 그 다음에 글로벌 탑 리딩하는 삼성중공업이 5조 원 정도 되니까 삼성중공업은 30배. 그러니까 저희 회사뿐만 아니라 글로벌 기업들은 그런 무한한 가능성이 있기 때문에 항상 여러분들이 현재 고려해야 된다고 생각합니다. 그래서 저희는 체이싱 제로라는 팀 아래 세 가지의 필라를 가지고 있습니다. 그래서 제로 웨이스트, 제로 카본 에미션, 제로 인이퀄리티. 조금만 더 말씀드리면 결국에는 다들 잘 아시는 현재 UN SDG에 있는 그 원칙들을 하에서 결국에는 굉장히 말이 뜬구름 잡는 것 같죠. 세상에 있는 세상을 더 잘 돌아가게 하고 그 안에서 삶을 개선한다. 하지만 비전이라는 게 테슬라가 우리가 전기 자동차를 만드는 게 우리의 비전이었으면 그 회사는 이제 더 이상 달성할 게 없습니다. 갈 곳이 없죠. 하지만 그들은 모빌리티를 혁신하는 게 어떻게 보면 비전이면 저희는 세상의 삶을 사람들과 기업을 훨씬 더 잘 돌아가게 하는데 그 중심에 디지털 테크놀로지가 있는 거고 과거엔 ERP 중심이 있었던 거고 그 후에는 10년간 약 50조 원을 들여서
퓨어한 사스 회사를 저희가 현재 역화해서 저희 인수를 했고, 그래서 그 환경을 만들었고 저희가 플랫폼 회사로 가고 있고, 그리고 현재는 제일 큰 주제가 현재 서스테이너빌리티와 비즈니스 네트워크입니다. 그래서 저희는 현재 이네이블러와 그다음 이그젬플러 두 가지 트랙이 있고요. 현재 오늘은 이네이블러만 말씀드리겠습니다. 사실 그 이네이블러라는 거는 결국에는 우리 회사의 솔루션을 가지고 소프트웨어나 테크놀로지 가지고 기업을 얼마나 효과적으로 바꾸고 그다음 지속 가능성을 높이는지, 또 하나는 오늘 설명하지 않겠지만 이그젬플러는 결국에는 우리가 그런 솔루션으로 기업을 좋게 하더라도 제가 맨날 쓰레기를 버리고 다녀, 플라스틱 분리수거를 하지 않아, 이런 것 자체는 말이 안 되는 겁니다. 그래서 저희에 있는 직원들, 기업 내부적으로 우리가 캠페인을 통해서 우리가 줄일 수 있는 건 줄이고 활동이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 결국에는 여기에 나와 있는 것처럼 지금 SAP와 어떤 BCG에 관련된 콜라보레이션입니다. 결국에는 이거는 굉장히 기업을 떼고 보더라도 요즘의 추세가 도메인 전문가와 테크 전문가, 이 두 가지의 조합은 필수적입니다. 그래서 서스테이너빌리티 관점에서 보면 다들 BCG, 보스턴 컨설팅 그룹은 맥킨지와 같은 탑 2죠. 그래서 서스테이너빌리티에 굉장히 포커싱하고 있고 전략 컨설팅 펌입니다. 그러면 그들은 전략에 관련된 도메인 날리지가 있죠. 그리고 굉장한 고객들이 있고요. 저희는 아까 말씀드렸듯이 세계 탑 2000, 포춘 2000의 92% 대부분이 다 기업입니다. 소위 말해 애플, 애플, 도요타 모든 회사를 다 통틀어서 저희 고객을 보면 되고, 한국에서도 삼성, 현대, LG, SK 모든 기업이라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 둘이 합쳤고 그걸 통해서 우리는 어떻게 하면 좀 더 잘할 수 있을지, 그리고 아까 제가 그 BCG만 보여드렸는데 결국에는 저희는 최근에는 맥킨지랑도 콜라보레이션 했고요. 사실 제가 그 전에 다녔던 액센추어, EY, PwC, 딜로이트, KPMG 등 글로벌 컨설팅 펌과 다 같이 하고 있습니다. 왜? 그들은 비슷한 역량을 가진 굉장히 컴피팅하는 게 있지만 SAP와 같은 어떤 독자적인 기술은 좀 적으니까요. 사실 SAP가 어떻게 하면 제가 말씀드린 차별화 측면에서 이 부분을 노리지 않나 싶고 이 부분을 중심으로 확장해 왔다고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 제가 생각할 때는 우리의 BM이 어떻게 그러면 좀 차별화될지는 고민이 좀 필요한 것 같습니다. 고객의 말을 듣는다고 하는데 그게 정말 다인가? 제가 외부에 강의를 하고 제가 직접 투자자로서 투자를 할 때도 질문을 드리는 거고, 그리고 제가 자문을 할 때도 그다음 말씀드리는 거고. 그러면 한 가지 예를 조금 설명을 드리면 이런 겁니다. 스캔딧이라는 회사가 있어요. 스캔딧 못 들어보실 수 있습니다. 하지만 스위스 회사고요. 그리고 현재 유니콘 회사입니다. 이 회사는 다들 잘 아시는, 요즘에 스캔은 아까 바코드 했듯이 그냥 카메라 어플만 해도 스캔이 되는 데가 많습니다. 그렇게 옛날에는 굉장히 바코드가 굉장히 강했다고 하면 이제는 스캐너가 그렇게 파워풀하지 않죠. 제가 봤을 때는 두 가지를 해야 되는 것 같습니다. 스타트업이든 기업은 내 자신에 있는 비즈니스 모델이 얼마나 차별할 수 있을지가 한 꼭지, 그리고 내가 성장할 수 있도록 도움을 주는 곳이나 에코시스템이나 파트너를 어떻게 만들지, 나와 주의인 것이죠. 스캔들은 첫 번째 관점에서 보면 결국에는 스캐너가 여기 나오는 것처럼 10개가 있다고 봅시다. 하나를 찍는 게 아닙니다. 2개, 3개, 10개가 있다고 봅시다. 저도 테스트를 해봤는데 10개가 있으면 순식간에 그들이 얘기하는 기술력으로는 3배 이상 빠르다고 하는데 10개가 동시에 다 찍힙니다. 그리고 가장 중요한 게 뭐냐면 기본적으로 성능 자체를 그들은 차별화뒀죠. 하지만 또 하나의 중요한 게 뭐냐면 그들은 처음부터 SAP와 콜라보레이션을 염두에 뒀습니다. 그래서 SAP가 ERP를 알고 있고 그 안에 공장 관리라든지, 사실 텔코 같은 경우, 텔코 컴퍼니 같은 경우 통신회사를 보면 굉장히 많은 서버실이 있고 굉장히 많죠. 창고들이 굉장히 많죠. 그래서 저희 회사와 협업할 거를 염두에 두고 그들의 기술에 저희와 협업할 API를 개발했고요. 그걸 통해서 우리와 저희가 모든 걸 하진 않으니까요. 저희가 솔루션이 다 있다고 하지만 저희가 모든 것을 다 포커싱할 수 없습니다. 저희가 빠지는 부분을 이들이 채워줬습니다. 그래서 이들은 굉장히 빠른 시일 안에 해외 글로벌라이제이션을 전략을 했고 현재 50여 개 국가에 벌써 진출했고 그다음 유니콘이 됐습니다. 그리고 지금 최근에 와서야 한국에 지사를 냈고요. 지사장님이 생겼고요. 그리고 지금 아시아에서 저희는 구글, 아마존, 애플 이런 전문가들이 서로 쉐어링하면서 하는 세션인데 그때 왔었고요. APJ에 있는 총괄 컨설팅 총괄이, 그분이 한국에 잠깐 오셔서 저는 그분을 만났고 그 얘기 더 듣게 되었습니다. 그래서 사실은 어떻게 보면 여러분들이 내가 잘하는 것과 내가 해외 진출할 거면 당연히 링크드인 계정은 무조건 있어야 돼요. 회사든 뭐든. 또한 내가 어떤 회사랑 갈지 그게 SAP일 필요는 없습니다. 여기 계신 분 SAP 분들은 싫어하실 수 있지만 잘 보셔야 됩니다. 그게 구글도 좋고요. 아마존도 좋고 마이크로소프트도 좋습니다.
하지만 내가 B2B 시장 갈 때 어떤 회사, 그다음 여기 그 IBM도 좋고요. 그래서 이런 것들이 굉장히 저희는 꼭 생각해야 될 거라고 생각하고 있습니다. 그리고 아침 9시에 저는 좀 미리 와서 아까 스탠포드 유니버시티에 있는 마이클 레펙 교수님 만났었는데요. 그 전에 버추얼로 만나고 이번에 인퍼슨으로 처음 만났는데 결국에는 그 교수님도 말씀하시는 게 다들 스탠포드 대학교는 알고요. D스쿨이라고는 대부분 많이 들어보셨습니다. D스쿨이 디자인 스쿨이죠. 근데 그림 그리는 디자인이 아니라 디자인 스트래티지, 디자인 전략 혹은 디자인 띵킹. 근데 D스쿨의 풀 네임이 보면 디자인 인스티튜트 오브 하소 플래트너예요. 하소 플래트너가 SAP의 창업자고요. 약 360억 원 정도를 들여서 스탠포드랑 코이노베이션 만든 스쿨입니다. 그래서 여기 있는 거는 스탠포드에서 있던 디자인 띵킹에 있는 방법론에 저희 회사에 맞게 저희는 항상 모든 혁신을 할 때 이 부분을 하는 거고요. 여기 계신 투자자분들 혹은 여기 계신 뭐 VC 혹은 아니면 스타트업 분들한테 똑같이 하라는 말씀을 드리지 않습니다. 하지만 좋은 것들은 보고 우리 회사에 어떻게 커스터마이징 할지에 대한 고민이 없다면 더 이상 발전의 가능성은 떨어지는 것이죠. 그래서 그 부분을 조금 말씀드리고 싶었습니다. 그러면 다음은 뭘까요? 다음은 여기 계신 투자자분들, 스타트업 분들, 결국에는 제 생각에 아까도 말씀드렸지만 다른 회사 뭐 구글이나 다른 데도 하고 있지만 SAP도 글로벌라이즈를 하고 있고 한국이 조금 늦었다면 지금 하고 있습니다. 그래서 사실은 저희의 파트너사 이번 주 화요일 날 가장 큰 행사인 SAP 나우 서울 했는데요. 글로벌 CEO도 오시고 아시아 회장님도 오시고 저희의 파트너사들은 그날 오셨던 AWS, 구글 클라우드, 메가존, 삼성 SDS, SK 이런 다 대기업입니다. 하지만 ERP는 그게 됐다고 보지만 기본적으로 플랫폼 혹은 아까 얘기한 뭐 ESG 이쪽은 다른 얘기입니다. 그래서 저희가 물류가 됐던 저희와 맞는 현재 파트너를 찾고 있고 그 만약에 아까 말씀하신 궁금한 점이 있으면 아까 안일에게 보내도 되지만 저한테 언제든지 편하게 말씀해 주시면 제가 기회를 보고 그다음 IR도 듣고 어떤 것들이 같이 콜라보를 할 수 있을지 이런 것들 생각하겠습니다. 또 여기서 중요한 거는 그 전에 내가 얼마나 차별화되어 있는지는 고민을 좀 해보시면 좋을 것 같고 그리고 만약 글로벌라이제이션을 한다고 했을 때는 저희는 아까 말씀 전 세계에 다 퍼져 있고 거의 40만 이상 있는 고객이 있기 때문에 그런 고객과 같이 콜라보할 수 있는 기회가 될 수 있는 거죠. 이런 것들이 만약에 핏이 맞다면 한번 고려해 보실 수 있다고 생각합니다. 그래서 여기 계신 분들 잠시 한번 눈을 잠깐만 감아주시면 좋겠습니다. 네, 잠시 눈을 한번 감아주세요. 저는 눈 잠깐 뜨고 있는데 네, 저도 감겠습니다. 해서 여러분들이 생각할 때 지금 여러분들이 있는 회사 혹은 기업 혹은 가정 어떻게 바뀌시기를 원하시나요? 저희는 상상을 하고 있습니다. 좀 좋았으면 좋겠는데 그럼 어떻게 좋게 좀 잘 됐으면 좋겠는데 그럼 얼마나 잘 이런 고민을 늘 합니다. 그리고 기도를 하죠. 잠깐 눈을 떠주시기 바랍니다. 결국에는 이러한 것들을 우리가 뭔가 예측을 하고 싶어 하는데 제가 제일 좋아하는 말은 보통 피터 드러커를 얘기할 때는 우리가 측정을 얘기하죠. 측정하지 않으면 아무것도 할 수 없다. 경영에서. 하지만 또 하나의 굉장히 중요한 말은 뭐냐면 우리가 미래를 예측하고 싶으면 가장 효과적인 것은 결국에는 우리가 만드는 것이답니다. 여기 계신 분들은 굉장히 바쁜 금요일 오전에 굉장히 짬을 내서 여기 오셨고 업무적으로 오신 분도 있지만 관심이 있어서 오셨고 내가 성장하고 싶어서 내 회사에서 성장하고 싶어서 이렇게 하신 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 이런 관점에서 보면 여러분들이 현재 미래를 만들 수 있고 그리고 미래를 만들어 나가야 되고 그렇다면 나 개인과 혹은 내 기업 어떤 차별화가 있고 그리고 우리가 어느 정도 다져졌다고 생각하면 어떤 사람과 우리가 비즈니스 네트워크와 에코시스템과 네트워크를 만들고 같이 협업할지 그들이 뭘 원할지 나는 뭘 해줄 수 있을지 이런 고민으로 우리가 에코시스템을 만들어야 되고 또 하나는 저희 세션뿐만 아니라 보고 가는 거는 저는 별로 의미가 없다고 생각합니다. 개인적으로. 그거 유튜브에서 더 잘 나와요. 여기 오셨으면 부스도 가보시고 연사 끝나면 달려가서 명함도 받으시고 이어가면 그게 인연이 되는 겁니다. 해서 여기에 굉장히 바쁘게 거의 3년 만에 코비드-19에 있는 안일 VP도 오셨는데 편하게 내가 영어를 못해? 그래도 그냥 간단히 인사하면 돼요. I email you 하면 돼요. 뭐 저도 그렇게 잘하지 않습니다. 그냥 하는 겁니다. 해야 되니까. 그래서 그런 마음으로 편하게 명함도 주고받으시고 했으면 좋겠습니다. 그래서 이제 제 마무리를 하고 여기에 만약에 사진을 이렇게 쪽 찍으시면 저희 링크드인 링크가 나오는데 저거를 찍으셔도 좋고요. 혹은 제 이름이 그다음에 저 영어로 돼 있으니까
저희 브로셔에 있는 대로 그걸 찍으시면 제 페이스북과 링크드인이 나옵니다. 그래서 거기도 뭐 친구 신청도 해주시고 일천 신청도 해주시고 나 거기 있었다. 혹은 아니한테 나 거기 있었다. 이제 가면 못 보거든요. 이런 것들을 조금 해주시면 좋겠습니다. 그리고 오늘 마지막으로 이제 끝나기 전에 지금 딱 보니까 방금 전에 있는 야놀자에 있는 김종현 대표님 할 때는 굉장히 꽉 찼다가 많이 나가는 걸 보고 아 거기가 뭐 10조 원의 밸류에이션이고 우리가 150조의 밸류에이션 뭐 15배 이게 중요한 게 아니라 우리가 스타트업 씬에서는 특히 한국에서는 조금 더 노력해야겠다라는 생각이 좀 들었고요. 네, 그 마음이 들었습니다. 그래서 이 자리를 기념을 해서 뭐 작지만 같이 한번 안일과 같이 저희가 한번 셀피를 찍을 때니까 1년, 2년, 3년, 4년 후에는 점점 차서 뒤에 줄이 있는 거를 한번 저희가 희망해 봅니다. 아니 우주 카밀? 야. 네. 네, 그래서 손을 위로 한 번만 들어봐 주시면 좋을 것 같고요. 야. 네, 제가 팔이 기니까 가능할 수도 있을 것 같습니다. 좀 사람이 적으니까 손을 좀 들어주시면 좀 더 꽉 찬 게 나올지 않을까 싶습니다. 자, 한번 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 한 번만 더 찍겠습니다. 네, 한 번만 더 찍겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. Q&A 받겠습니다. 네, 고맙습니다. 오프라인 행사이기 때문에 가능한 이런 퍼포먼스가 아닐까 싶습니다. 자, 발표해 주신 두 분께 감사의 말씀 드리겠고요. 지금부터 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 질문 있으신 분들께서는 제가 발표 전에 안내해 드린 대로 QR 코드 인식하셔서 열리는 채팅창에 질문을 기입해 주시거나 혹은 지금 현장에서 거수를 해 주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 앞에 앞열에 계신 참가자분께 마이크 전달해 드립니다. 강의 잘 들었습니다. 상무님, 링크드인에 지금 찾아보니까 WBAF It was, 세네터이신데 제가 스탠포드 친구가 WBAF I have 세네터 a 영국에 있습니다. 네. 여기 한국에서 지금 활동하시면서 어떻게 저도 WBAF의 이코시스템에 들어갈 수 있습니까? 네, 일단 질문 감사하고요. WF는 세계 투자 포럼이고요. 거의 비영리 기관입니다. 그래서 사실 어떻게 보면 스타트업들이 한국에서 한국 기업들은 한국에 있는 VCAC들한테 저희가 투자를 받는 거고요. 사실 해외 진출하는 게 힘든 겁니다. 그래서 사실은 이런 중소인 SME에 관련된 환경에서 이 단체들은 뭘 하냐면 스타트업들이 해외에 있는 스타트업과 현재 컬래버레이션 하든지 스타트업이 해외에 있는 투자사부터 현재 투자를 받을 수 있도록 현재 펀드레이징도 하고요. 그리고 저희가 그다음에 관련돼서 각각에 있는 현 엑셀러레이터 협회라든지 VC 협회랑도 커뮤니케이션 해서 그다음에 그런 세션도 만드는 거를 좀 하려고 하고 있고요. 참고로 다음 주에 그다음 WF에 있는 세계 엔젤 위크가 있어요. 그래서 다음 주 목요일에 현재 오후 4시 반에는 온라인으로 해가지고 저희가 또 세션을 진행합니다. 그래서 그때는 현재 어떻게 보면은 다른 국가에서 있는 ODA 관련된 국가들 관련돼서도 우리가 어떻게 스타트업 생태계를 만드는지 그게 우리가 한국에서 잘하는 것도 있지만 우리가 배울 것도 있습니다. 그래서 그 부분을 저희가 진행할 예정입니다. 네. 네, 고맙습니다. 자, 그리고 또 혹시 우리 객석에서 질문 있으신 분 손 들어주시면 저희가 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 앞쪽에 2열에 계신 참가자분께 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저 김용기라고 합니다. 네, 마이크를 조금 가까이 대시고 말씀을 해 주시면 되겠습니다. 저기 현재 그 스타트 캠퍼스 판교 스타트 캠퍼스에서 지금 그 외국계 회사를 1년에 한 30개 내지 50개 정도 초청을 해가지고 그 캠퍼스를 이용하고 있습니다. 그게 제가 한 업체를 지금 컨설팅을 하고 있는데 SAP에서는 거기 판교에 진출한 외국계 업체가 한국에 진출하는데 도움이 될 수 있는 방안이 있는지 있다면 어떤 식으로 같이 협력하면 좋을지 한번 여쭙고 싶습니다. 네. 네, 좋은 질문 감사합니다. 일단은 그런 외국계 기업들에 있는 스타트업 캠퍼스 하는 그런 게 있다면 저희한테 알려주시면 저희가 일단 충분히 참여할 수 있고요, 검토해서요. 사실은 스타트업 캠퍼스 건물에 저희가 현재 SAP 앱하우스라는 데도 있습니다, 사실은.
그래서 사실은 거긴 디자인 띵킹을 보통 하는 데인데 일단 기본적으로 저한테 연락을 주시면 제가 검토해서 저희가 어떤 방식으로 스타트업과 현재 컬라보레이션 할 수 있는지 그리고 그들의 있는 글로벌라이제이션이나 그런 것들 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 대해서 저희가 일단 검토해 보겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 네, 자 지금 여기 온라인으로 들어온 질문이 있습니다. 네. 네, 자 이 질문을 제가 좀 대신 읽어드릴 텐데요. 외국인 투자자의 관점에서 한국 스타트업 시장에 대한 매력은 무엇인지 궁금하다라고 말씀을 주셨습니다. So this participants ask that which point is attractive from the 저는 perspective of foreign investors. 이 외국인 in 투자자 terms of the Korean 입장에서 market, 이 startup market. 한국 스타트업 시장의 매력이 무엇이라고 생각하는지 질문을 했습니다. 네, 이 질문에 대해서는 우리 아닐 바스카란 부회장님께서 답변 주시면 좋을 것 같습니다. Now, we have seen several startups that comes from, 이 몇몇 so you have a 스타트업이 large market. 이 But the world market is much 시장이 굉장히 larger, 큰데 right? 한국 And so 시장이 this is 큰데 where, 세계 시장이 굉장히 크다는 From 상황을 a global 상업계를 investor 봤습니다. standpoint, they would always look 전 for a 세계적인 larger 관점에서 footprint that you would be 이 able to 창업 cover, a larger 기업은 더 market that 큰 you can address, and where you 시장을 can 좀 expand. So look at 겨냥하고자 하는 how 것을 the 봤습니다. US-based startups have, 또 started in the US 미국의 and of course 시장, expanded that globally, 미국 for 시장에서 larger 시작해서 customer 더 adoption. 많은 I think that's 고객을 something that we would need to look at 확보하려는 in terms of 기업들을 expanding your, 봤습니다. because the processes that you are addressing, 이렇게, or the problems that you are trying to solve, 여러분들이 이제 해결하려는 other 그런 countries also 문제는 may have a similar problem. 다른 right? And so this is where 문제도 같은 문제를 겪을 수 globalize your 있습니다. solutions 그렇기 and 때문에 여러분의 address that, and that's 솔루션을 what so you 세계화해야 would be able to 할 get 필요가 an 있습니다. attractive value proposition, 그리고 not only 여러분의 for the investors, 가치 but also 제안을 you would be able to bring in 투자자들에게 that global 할 learning as 필요가 well 있습니다. back into your market 그리고 locally here. 이 지역 시장뿐 아니라 또 글로벌 시장을 겨냥해서도 네, 가치 답변 제안을 할 필요가 감사드립니다. 있습니다. 자, 그리고 여기 온라인으로 질문 하나가 더 들어와 있습니다. 한국 스타트업 생태계에는 어떤 식으로 포지셔닝하고 싶으신지 궁금하다는 점이 하나가 있고요. 그리고 투자를 검토하실 때 특정 시리즈 이상만 진행을 하시는지 궁금하다라고 질문을 주셨습니다. 초기 스타트업도 검토해 보신 경험이 있으신지 궁금하다라고 이렇게 말씀 주셨습니다. 네, 답변 드리도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 제 SAP는 기본적으로 SAP 알아요는 말씀하셨지만 SAP 자체는 직접 스타트업에 투자를 하지는 않습니다. 하지만 아까 말씀드렸듯이 저 SAP는 한국에 있는 대기업, 중견기업, 글로벌 기업들이 전부 다 저희 있는 고객입니다. 그렇기 때문에 저희는 첫 번째는 가능하다면 B2B 기업을 조금 더 선언을 하고요. 그리고 조금 더 가능하다면 소프트웨어에 관련된 디지털 테크놀로지가 있는 기업을 선언을 합니다. 그래서 저희가 하고 있는 현재 안에 일단 크게 두 포인트로 하나는 저희의 있는 과거에는 대기업이나 컨설팅 펌만 했던 그 부분에 대해서 일단 파트너가 되시면 굉장히 좋을 것 같고요. 그렇다면 SAP랑 콜라보레이션 한다는 것 자체가 어떻게 보면 조금은 더 현재 브랜딩 차원에서 굉장히 큰 의미가 있을 거라고 저는 보고 있고요. 또 하나는 직접적으로는 우리 솔루션 관점에서도 만약 그 소프트웨어 기업이면 저희가 갔을 때 모든 솔루션을 다 가지고 있지 않다고 말씀드렸듯이 스타트업이 가지고 있는 솔루션이 고객이 예를 들어 삼성전자가 현대자동차가 혹은 SK가 원하는 것일 수도 있습니다. 그러면 저희가 같이 어떻게 보면 크게 컨소시엄은 아니지만 어쨌든 같은 팀이 돼서 그런 것들을 딜리버리 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 부분이 제가 봤을 때는 사실 스타트업인데 글로벌라이제이션을 지금 만약에 고민하고 계시거나 혹은 우리가 현재 기술 기반으로 좀 하고 있는데 대기업을 만나고 싶은데 대기업은 절대 만나주지 않아. 그들은 바쁘니까. 이런 것들의 관점에서는 그러면 우리가 같이 SAP랑 콜라보레이션 할 수 있는 게 뭐가 있을지, 그다음 ERP라고 셉이라고 표현하는 것 자체가 결국에는 경영 관리에 있는 가장 근간이거든요. 모든 생산부터 구매, 영업, 재무, 관리에게 자금 모든 것들이 다 중간입니다. 모든 것들 다 포함하는 코어라고 보시면 될 것 같습니다. 그렇기 때문에 그 접점 안에 우리 기업이 어떻게 우리가 같이 콜라보를 할 수 있을지를 고민하시고 편하게 연락 주시면 될 것 같습니다. 네. 그래서 이 초기 그런 어떤 가능성이라는 측면에서 초기 스타트업도 검토를 해보신 적이 있으신지? 네. 네. 일단 저희 회사 자체는 지금 뭐 가능하면 극초기는 그렇게 많이 선호하지는 않을 것 같은데요. 사실은 어떻게 보면 저희가 그 아젠다에 따라서 저희가 일단 할 수도 있는 거고, 사실 개인적으로는 저는 초기 기업들을 굉장히 많이 그다음 멘토링하고
그다음 방향성을 제시해주고 또 있기 때문에 사실 개인적으로 저는 오늘 SAP의 한 명으로도 왔지만 또 인간 김영섭으로도 와 있기 때문에 혹시 편하게 초기 기업인데 뭔가 질문이 필요하다. 그러면 제가 정답을 준다고 하는 그런 새빨간 거짓말을 하지 못하겠지만 제가 정성을 다해서 도움을 줄 수 있고 그리고 도움을 줄 수 있는 것을 제가 가능하다면 뭐 연결시켜 드릴 수 있는 그런 가교 역할도 할 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 네, 답변 감사드립니다. 이런 자문으로 어떤 뉴 비즈니스 모델 크리에이션에 성공한 어떤 그런 스타트업도 많이 겪으셨겠어요, 상무님. 네네 그렇습니다. 네. 네, 이런 좋은 도움을 주고 계시는 것 같은데요. 자, 그럼 계속해서 질문 있으신 분들, 혹시 플로어에 있으신 분들 중에서도 괜찮습니다. 혹시 네, 네, 자 저기 뒷열에 계신 분께 마이크 전달드리겠습니다. 상무님 안녕하십니까? 저는 카이스트 MBA에 있는 이창호라고 합니다. 네. 최근에 독일 기업 그리고 독일 스타트업 현장에 있는 많은 단체들이 한국을 찾고 있는 상황으로 알고 있습니다. 저도 개인적으로 그저께는 젊은 엑셀러레이터가 주관하는 젊은 나이트 행사에 참여했고요. 오는 30일에는 킨텍스에서 베를린 배터리 관련 생태계 소개와 콜라보레이션의 장이 열리는 걸로 알고 있습니다. SAP도 마찬가지로 최근에 굉장히 공격적으로 그리고 활발하게 한국 사업, 한국에 있는 회사들과 손잡을 기회를 엿보고 계신 걸로 알고 있는데 한국과 독일, 더 넓게는 한국과 유럽이 어떤 시너지를 기대하기 때문에 독일에 또 유럽의 많은 기업들이 최근에 한국 시장을 보고 있는지 그리고 SAP 그리고 상무님이 생각하시는 시너지나 기대사항은 어떤 것인지 좀 여쭤보고 싶습니다. 네. 일단 질문 감사합니다. 현재 6월 30일에 있는 행사는 여기 모르시는 분들 계실 수 있을 건데요. 거긴 독일의 무역청에 계신 분들이 오시는 거고 저희도 사실 독일에서 제일 큰 기업이기도 하기 때문에 한독상공회의소에서 일단 그 요청도 받았습니다. 그래서 사실은 지금 어떻게 모빌리티 아니면 배터리라고 말씀하셨는데 포커싱하는 거는 그쪽이 맞을 수는 있고요. 다만 제가 듣기로는 굳이 배터리 쪽 혹 모빌리티가 아니더라도 관심 있는 해외 진출에 관심 있는 분들은 거기도 가시길 원하고요. 사실은 기본적으로 독일이라는 것은 어떻게 보면 세계 4차 산업혁명의 처음 시작점이기도 하고요. 사실 이 유럽을 관통하는 그 중심이라고도 볼 수 있습니다. 그래서 사실은 그 중에서 독일에서 저희가 시가총액으로도 제일 큰 기업이기도 하고요. 그래서 사실은 독일, 굳이 독일이 아니라도 현재 유럽으로 진출하기를 원하는 기업들은 사실은 저희랑 콜라보레이션하면 굉장히 좋은 기회가 될 수 있고 또 번외로 오늘 행사에 6월 30일에 있는 일산 킨텍스에서 하는 그 행사도 많이 가주시면 내가 글로벌 진출할 때 이렇게 되는구나. 그리고 그 독일 무역청에 있는 사람들을 안 되더라도 꼭 만나보시길 저는 바랍니다. 그래야 길이 열리는 거고요. 가서 브로셔만 받고 사진만 찍는 거는 저는 개인적으로는 별로 의미가 없다고 생각합니다. 그때는 그냥 편하게 쉬시면 될 것 같습니다. 집에서. 그래서 그런 것들을 많이 말씀드리고 앞으로 그런 관심이 있거나 질문 있으면 편하게 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 혹시 또 지금 객석에 질문 있으실까요? 네, 없으시다면 any last words to the participants or startup? 참석자들에게 마지막으로 코멘트 하실 게 It's 있을까요? fabulous to be here. Thank you 이곳에 very much 오게 for your 굉장히 attention 기쁩니다. and 경청해 I 주셔서 look forward 감사합니다. to come here again 앞으로 next year 다시 and 내년에 hopefully we'll 이곳에 have 오길 some 바랍니다. local Korean startups that 그리고 we are about to 한국의 look 그 forward to that. 전통적인 Thank you very 어떤 much. 지역 경험을 더 많이 Thank 하길 you. 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 자 귀한 시간 내셔서 함께해 주신 두 분께 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다.